नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. I am Sri Sunil Lotan Sonone from Tilaknagar Junior College Dombivli East is presenting 4.4 The Sign of 4 Part 2. The novel plot of the novel. The novel has a complex plot involving service in India, the Indian Rebellion of 1857, a stolen treasure, and a secret pact among the convicts, the four of the title, and two corrupt prison guards. तर कादंबरीचं जे कथानक आहे, प्लॉट ऑफ द नॉव्हेल, या कादंबरीला एक गुंतागुंतीचे कथानक असून भारतातील भारतातील सेवेसह 1857चा भारतीय बंड, चोरीचा खजिना आणि 4 दोषी, द फोरचे टायटल आणि 2 भ्रष्ट तुरुंगातील पारेकरी यांच्यातील गुप्त करार यांचा समावेश आहे. According to Mary, in December 1878, her father had telegraphed her upon his safe return from India and requested her to meet him at the London Hotel in London. When Mary arrived at the hotel, she was told that her father had gone out the previous night and not returned. Despite all efforts, no trace was ever found of him. Mary contacted her father's only friend, Major John Sholto, who was in the same regiment, lived in England. 1878च्या डिसेंबर महिन्यात मेरीच्या म्हणण्यानुसार भारतातून सुरक्षितपणे परत आल्यावर वडिलांनी तिला फोन लावला होता आणि लंडनच्या लँगहॅम हॉटेलमध्ये तिला भेटण्याची विनंती केली होती. जेव्हा मेरी हॉटेलमध्ये आली तेव्हा तिला सांगितले गेले की तिचे वडील आदल्या रात्री बाहेर गेले आहेत आणि परत आले नाहीत. सर्व प्रयत्न करूनही त्यांचा काही मागमूस नव्हता. मेरीने तिच्या वडिलांचा एकुलता एक मित्र जॉन शाल्टो याच्याशी संपर्क साधला, जो त्याच सैनिकांच्या तुकडीत इंग्लंडमध्ये राहत होता. But he denied knowing her father had returned. The second puzzle is that she has received 6 pearls in the mail from an anonymous benefactor, one per year since 1882, after answering an anonymous newspaper query inquiring for her. With the last pearl, she received a letter remarking that she has been wrong and asking for a meeting. आणि मग पण वडील परत आल्याची माहिती त्याने नाकारली. दुसरे कोडे म्हणजे तिला वर्षातून एका निनावी हितकर्त्याकडून मेलमध्ये 6 मोती प्राप्त झाले आहेत. 1882 पासून दरवर्षी एकदा याप्रमाणे अज्ञात वृत्तपत्राच्या प्रश्नाला उत्तर दिल्यानंतर तिची चौकशी केली गेली. शेवटच्या मोत्याबरोबर तिच्यावर अन्याय झाला आहे आणि प्रत्यक्ष भेटीसाठी विचारणा केल्याच्या आशयाचं एक पत्र मिळालं. Holmes takes the case and soon discovers that Major Sholto had died in 1882 and that within a short span of time Mary began to receive the pearls, implying a connection. The only clue Mary can give Holmes is a map of a fortress found in her father's desk with the names of Jonathan Small, Mohammed Singh, Abdullah Khan and Dost Akbar. होम्स हे प्रकरण घेतो आणि लवकरच उघड करतो की मेजर शाल्टोचा मृत्यू 1882मध्ये झाला होता आणि थोड्याच अवधीत मेरीला मोती मिळणे सुरू झाले. धागेदोरे मिळायला लागले. मेरी फक्त एकच संकेत होम्सला देऊ शकते, तो तिच्या वडिलांच्या डेस्कवर सापडलेल्या गडाचा नकाशा
असून त्यात जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंग, अब्दुल्ला खान आणि दोस्त अकबर यांची नावे आहेत. Holmes, Watson, and Mary meet Thaddeus Sholto, the son of the late Major Sholto and the anonymous sender of the pearls. Thaddeus confirms the Major had seen Mary's father the night he died. They had arranged a meeting to divide a priceless treasure Sholto had brought home from India. आणि होम्स, वॉटसन आणि मेरी यांनी दिवंगत मेजर म्हणजे मेलेला मेजर शाल्टोचा मुलगा आणि अज्ञातपणे मोती पाठविणारा थडियस शाल्टो याची भेट घेतली. थडियस पुष्टी करतो की मेरीच्या पित्याला ज्या रात्री मरण पावला त्या रात्री मेजरने पाहिले. शाल्टोने भारतातून आणलेल्या अमूल्य खजिनाचे वाटप करण्यासाठी त्यांनी एक बैठक आयोजित केली होती. While quarreling over the treasure, Captain Morrison, long in peak, long in weak health, suffered a heart attack. Not wanting to bring attention to the object of the quarrel, and also worried that circumstances would suggest that he had killed Morrison in an argument, particularly since Morrison's head struck the corner of the chest as he fell. Sholto disposed of the body and hid the treasure. खजिनावरून भांडताना कॅप्टन मॉर्सन प्रकृती दुर्बल असल्यामुळे त्याला हृदयविकाराचा झटका आला. भांडण्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्याची इच्छा नव्हती आणि त्याचप्रमाणे चिंताक्रांत होता. ती परिस्थिती असे दर्शवते की त्याने मॉर्सनला युक्तिवादात ठार मारले असावे. विशेषतः जसे छातीच्या कोपऱ्यावर आदळल्याने मॉर्सनच्या डोक्याला मार लागला होता. शाल्टोच्या मृतदेहाचा निपटारा केला आणि खजिना लपविला. However, he himself suffered from poor health and an enlarged spleen. स्प्लीन म्हणजे काय तर पानथरी, प्लिहा एक आजार आहे तो. पॉसिबली ड्यू टू मलेरिया ॲज अ क्विनाईन बॉटल स्टँड्स बाय हिज बेड. तर त्या ठिकाणी काही असले तरी तो स्वतः खराब आरोग्यामुळे आणि वाढत्या प्लिहाने ग्रस्त होता. शक्यतो मलेरियामुळे त्याच्या पलंगाजवळ एक क्विनिनची बाटली उभी आहे. His own health became worse when he received a letter from India in early 1882. Dying, he called his two sons and confessed the Morson's death and was about to divulge the location of the treasure when he suddenly cried, "Keep him out," before falling back and dying. आणि मग 1882च्या सुरुवातीला जेव्हा त्याला भारतातून एक पत्र मिळालं तेव्हा त्याची स्वतःची तब्येत अधिकच खराब झाली. मृत्यूच्या वेळी त्याने आपल्या 2 मुलांना बोलवले आणि मॉर्सनच्या मृत्यूची कबुली दिली आणि जेव्हा खजिनाचे निश्चित ठिकाण उघड करणार तोच मागे पडण्यापूर्वी आणि मरताना तो अचानक ओरडला, "त्याला दूर ठेवा." The puzzled sons glimpsed a face in the window, but the only trace was a single footstep in the dirt. On their father's body is a note reading the sign of 4. Both brothers quarreled over whether a legacy should be left to Mary Morrison, and Thaddeus left his brother Bartholomew, taking a chaplet and sending its pearl to Mary. तर चॅपलेट म्हणजे काय तर अ रेत फॉर द हेड, मण्यांची माळ, डोक्यावर धारण करण्यासाठी असलेली पुष्पमाला.
चकित झालेल्या मुलांना खिडकीत एक चेहरा ओझरता दिसला, परंतु धुळीत एका पावलाचा एकच माग होता. त्यांच्या वडिलांच्या शरीरावर एक चिठ्ठी आहे, 4चे चिन्ह. वारसा मेरी मॉर्सनला सोडला पाहिजे की नाही यावरून दोन्ही भावांमध्ये भांडण झाले आणि थडियसने आपला भाऊ बार्थोलोमीला सोडले. एक मण्यांची माळ घेतली आणि त्याचे मोती मेरीकडे पाठवू लागला. The reason he sent the letter is that Bartholomew has found the treasure, and possibly Thaddeus and Mary might confront him for a division for it. कन्फ्रॉन्ट म्हणजे काय? टू फेस, समोरासमोर आणणे. आणि मग त्याने हे पत्र पाठवण्यामागचे कारण म्हणजे बार्थोलोमीला हा खजिना सापडला आहे आणि कदाचित थडियस आणि मेरी कदाचित त्या भागासाठी तिच्याशी भिडतील म्हणजे भांडण करतील. त्याच्याशी भांडण करतील. Bartholomew is found dead in his home from a poison dart and the treasure is missing. While the police wrongly take in as a suspect, Holmes deduces that there are two persons involved in the murder, a one-legged man, Jonathan Small, as well as another small accomplice. बार्थलोम्यू त्याच्या घरात विषारी भाल्यापासून मृत सापडला होता आणि खजिना हरवला होता. जेव्हा पोलिसांनी चुकीच्या पद्धतीने थडियसला संशयित म्हणून ताब्यात घेतले, होम्सने निष्कर्ष काढला आहे की हत्येमध्ये 2 जणांचा सहभाग आहे. एक पायाचा माणूस जोनाथन स्मॉल, त्यासारखाच दुसरा साथीदार स्मॉल, तोच त्यांचे सुगावा लावतो. जिथे स्मॉलने ही ट्रेसेस देम, तो त्यांचा सुगावा लावतो. टू अ बोट लँडिंग व्हेअर स्मॉल, की ज्या ठिकाणी स्मॉलने बोट लँड केलेली असते. हॅज हायर्ड अ स्टीम लॉन्च नेम द अरोरा, आणि त्या बोटीचं नाव असतं अरोरा, की जी भाड्याने घेतलेली असते. विथ द हेल्प ऑफ डॉग टोबी दॅट ही सेंड्स वॉटसन टू कलेक्ट फ्रॉम मिस्टर शर्मन the Baker Street irregulars and his own disguise, Holmes traces the steam launch. टोबी नावाच्या कुत्र्याच्या मदतीने तो वॉटसनला मिस्टर शेरमनकडून घेण्यासाठी पाठवतो. बेकर स्ट्रीट येथील रस्त्यावरील उन्हाळ मुले आणि त्यांच्या स्वतःच्या वेषांतराच्या मदतीने होम्सने वाफेच्या बोटीचा मागोवा घेतला. In a police team launch, Holmes and Watson chase the Aurora and capture it, but in the process end up killing the small companion after he attempts to kill Holmes with a poison dart shot from a blowpipe. आणि मग पोलिसांच्या स्टीम लॉन्चमध्ये होम्स आणि वॉटसनने अरोराचा पाठलाग केला आणि तो पकडला गेला. परंतु या प्रक्रियेत शेवटी होम्सला ब्लोपाईपने विषारी बाण सोडून ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर स्मॉल हा साथीदार मारला जातो. स्मॉल ट्राईज टू एस्केप बट is captured. However, the iron treasure box is empty. Small claims to have dumped the treasure over the side during the chase. आणि मग स्मॉल हा साथीदार मारला गेल्यानंतर स्मॉल पडून जाण्याचा प्रयत्न करतो, पण तो पकडला जातो. तथापि खजिनाची लोखंडी पेटी रिकामी असते. पाठलाग चालू असताना खजिना टाकावा लागला आहे असा स्मॉल दावा करतो. Small confesses that years before he was a soldier of the 3rd Buffs in India and lost his right leg in a swimming accident to a crocodile. After some time, when he was an overseer on a tea plantation, the Indian Rebellion of 1857 occurred and he was forced to flee for his life
टू द आग्रा फोर्ट्रेस. तर ओव्हरसीर म्हणजे काय? वन हू लुक्स आफ्टर कंट्रोलर म्हणजे पर्यवेक्षक. तर स्मॉल जो असतो, कबूल करतो की त्याने अनेक वर्षापूर्वी भारतातील थर्ड बफ्सचा सैनिक तो होता आणि पोहण्याच्या दुर्घटनेत त्याचा उजवा पाय एका मगरीच्या गळाला लागल्यामुळे गमावला होता. काही काळानंतर जेव्हा तो चहाच्या लागवडीवर पर्यवेक्षक होता, 1857ची भारतीय बंडखोरी घडून आली आणि आपल्या जीवासाठी आग्राच्या किल्ल्यावर पडून जाण्यास भाग पडले. While standing guard one night, he was overpowered by two Sikh troopers who gave him a choice of being killed or being an accomplice to waylaying a disguised servant of a Raja, who sent the servant with a valuable fortune in pearls and jewels to the British for safekeeping. आणि मग एका रात्री पहारेकरू म्हणून उभे असताना 2 शीख सैनिकांनी त्याच्यावर ताबा मिळवला, ज्याने त्याला ठार मारला जाणार किंवा राजाच्या नोकरावर हल्ला करण्यासाठी साथीदार बनणार, ज्याने नोकराला सुरक्षिततेसाठी मोती आणि दागदागिने घेऊन ब्रिटिशांकडे पाठविले आहे. The robbery and murder took place and the crime was discovered. Although the jewels were not, small got penal servitude on the Andaman island, and after 20 years he overheard that John Shalto had lost much money gambling and cannot even sell his commission, therefore he will have to resign. आणि मग दागिने नसले तरीही दरोडा आणि खून झाला आणि गुन्ह्याचा शोध घेतला होता. अंदमान बेटावर स्मॉलला सक्त मजुरीची शिक्षा झाली आणि 20 वर्षानंतर त्याने ऐकले की जॉन शाल्टोने जास्त जुगार खेळण्यात पैसा गमावला आहे आणि तो आपले अधिकार पदही विकू शकत नाही, त्यामुळे त्याला राजीनामा द्यावा लागेल. स्मॉल सॉ his chance and made a deal with Shalto and Arthur Morrison. Shalto would recover the treasure and in return send a boat to pick up Small and the Sheiks. आणि मग त्या ठिकाणी स्मॉलने आपली संधी पाहिली आणि शल्टो आणि आर्थर मॉर्सनशी करार केला. शल्टो हा खजिना वसूल करेल आणि त्या बदल्यात स्मॉल आणि शिखांना तेथून नेण्यासाठी एक बोट पाठवेल. शाल्टो double crossed both Morrison and Small and stole the treasure for himself after inheriting a fortune from his uncle. Small owed vengeance and 4 years later escaped the Andaman Islands with an islander named Tonga after they both killed a prison guard. आणि मग शाल्टोने मॉर्सन आणि स्मॉल या दोघांच्या विरोधात गेला तो आणि काकांकडून संपत्ती वारसा घेतल्यानंतर स्वतःसाठी खजिना चोरला. स्मॉलने बदला घेण्यासाठी शपथ घेतली आणि 4 वर्षांनी अंदमान बेटावरून तुरुंगातील सुरक्षा रक्षकाची दोघांनी हत्या केल्यानंतर टोंगा नावाच्या एका सह पळ काढला. इट वॉज द न्यूज ऑफ हिज इस्केप दॅट शॉक्ड शाल्टो इनटू हिज फेटल इलनेस. आणि मग त्या बातमीने जो शाल्टो असतो त्या शाल्टोला त्या बातमीने गंभीर आजारामध्ये धक्का दिला. स्मॉल अराइव्ड too late to hear the treasure's location, but left the note which referred to the name of the pact between himself and his 3 Sikh accomplices. When Bartholomew found the treasure, Small planned to only steal it, but claims a miscommunication led Tonga
टू किल बार्थलोम्यू ॲज वेल. आणि मग त्या ठिकाणी खजिन्याचे स्थान ऐकण्यासाठी स्मॉल खूप उशिरा पोहोचला, परंतु त्याने स्वतः आणि त्याच्या 3 शीख साथीदारांमधील कराराच्या नावाचा उल्लेख केलेली चिठ्ठी सोडली होती. जेव्हा बार्थलोम्यूला हा खजिना सापडला, तेव्हा स्मॉलने केवळ तो चोरण्याचा विचार केला, परंतु असा दावा केला की 20 संवादाने टोंगाला कुमार्गाला नेले. त्याने बार्थलोम्यूला ठार मारले. Small claims the Agra treasure brought nothing but bad luck to anyone who came in touch with it. The servant who was murdered, Shalto living with fear and guilt, and now he himself is trapped. And now he himself is trapped in slavery for life, half life building a breakwater in the Andaman Islands, and the rest of his life digging drains in Dartmoor, Dartmoor prison. आणि मग त्या ठिकाणी जो आग्रा स्मॉल असा दावा करतो की आग्राच्या तिजोरीने त्याला दुर्दैवाशिवाय काही मिळाले नाही. जो जो त्याच्या संपर्कात आला त्याचे दुर्दैव झाले. एक नोकर ज्याचा खून झाला होता, भीती आणि अपराधाने जगणारा शाल्टो, आणि आता तो स्वतः आयुष्याच्या आयुष्याच्या गुलामगिरीत अडकलेला आहे. अर्धे आयुष्य अंदमान बेटावर ब्रेक वॉटर बांधताना आणि उर्वरित आयुष्य डॉटमूर तुरुंगात नाले खोदताना त्याने व्यतीत केले. मेरी मॉर्सन is left without the bulk of Agra treasure, although she will apparently receive the rest of the chaplet. John Watson falls in love with Mary, and it is revealed at the end that he proposed to her and she has accepted. मेरी मॉर्सन आग्रा खजिनाचा मोठा हिस्साशिवाय निघाली, म्हणजे तिला काही मिळाले नाही. जरी उर्वरित मोत्यांची माळ तिला स्पष्टपणे प्राप्त होईल. जॉन वॉटसन मेरीच्या प्रेमात पडतो आणि त्याने तिला प्रपोज केला. ते शेवटी उघड केले गेले आहे आणि तिने तो प्रपोज स्वीकारलेला आहे. तर आता सिनॉप्सिस ऑफ द एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे आपल्याला जो उतारा अभ्यासाला आहे त्याची थोडक्यात सारांश. Dr. Watson and Sherlock Holmes were discussing on general issues when they were interrupted by the arrival of Miss Mary Watson, who has a case for Sherlock to solve. Mary tells about her father's sudden disappearance on a trip many years ago. आणि मग या ठिकाणी जो सारांश आहे त्यामध्ये डॉक्टर वॉटसन आणि शेरलॉक होम्स सर्वसाधारण मुद्द्यांवर चर्चा करीत होते. तेव्हा ते मिस वॉटसनच्या आगमनानंतर मध्येच थांबलेले होते. तिच्याकडे शेरलॉकसाठी निराकरण करण्यासाठी एक प्रकरण आहे. मेरी टेल्स अबाउट हर फादर सडन डिसअपिअरन्स ऑन अ ट्रिप मेनी इयर्स ॲगो. आणि मग ती सांगते की तिचा पिता अचानक गायब झालेला आहे. A few years later, an advertisement was published in a newspaper asking for her address, which she gave, and ever since then, on the same day of each year, she received a rare and expensive pearl. आणि मग काही वर्षानंतर एका वृत्तपत्रात तिचा पत्ता विचारणारी एक जाहिरात प्रकाशित केली गेली आणि तेव्हापासून प्रत्येक वर्षाच्या त्याच दिवशी तिला एक दुर्मिळ आणि महागडा मोती मिळाला. This continued for some years, but today she received a letter asking to meet her. The letter warned Mary not to bring the police with her. Mary requests Holmes and Watson to accompany her to place so that they can figure out the secret behind it. आणि मग
त्या हे अजूनही काही वर्ष चालूच होते. पण आज तिला एक पत्र मिळालं की तिला भेट घेण्यासाठी विचारणा करणारं होतं. या पत्रात मेरीने पोलिसांना आपल्यासोबत न आणण्याचा इशारा दिला होता. Mary requests Holmes and Watson to accompany her to place so that they can figure out the secret behind it. Both agree to accompany her. Sherlock recommends Dr. Watson to read Winwood Ready's book, Martyrdom of Man, and leaves the room in search of some references and facts that are essential for the case. मेरी होम्स आणि वॉटसनला तिच्यासोबत त्या ठिकाणी जाण्याची विनंती केली, जेणेकरून त्यामागील रहस्य ते शोधू शकतील. दोघेही तिच्यासोबत जाण्यास सहमती देतात. शेरलॉक डॉक्टर वॉटसनला विनवूड रेडचे पुस्तक मार्टिडम ऑफ मॅन वाचण्याची शिफारस करतो आणि या प्रकरणात आवश्यक असे काही संदर्भ आणि वस्तुस्थिती शोधून काढण्यासाठी खोली सोडतो. After returning from his investigation, Sherlock shares his findings with Watson. He believes that the death of Major Sholto, Mary's father, only Mary's father only friend in London, has something to do with the mysterious pulse she has been receiving every year. आणि मग तो त्याचा असा विश्वास असतो की मेजर शाल्टोचा मृत्यू लंडनमध्ये मेरीच्या वडिलांचा एकुलता एक मित्र तिला दरवर्षी प्राप्त होत असलेल्या रहस्यमय मोत्याशी काहीतरी संबंध आहे. Sherlock believed that the Sholto's heir knows that Mary has been wrong in some way and may be seeking to rectify the problem. Later, Mary arrives at Baker Street as planned. Both Sherlock and Watson accompany her to the appointment with the mysterious letter writer. Mary has brought a paper of her father's with her, which she wasn't been able to decipher. She felt that the paper might be pertinent to the case in some way. तर या ठिकाणी डिसिफर म्हणजे काय? टू मेक आउट द मिनिंग ऑफ, सांकेतिक लिपीचा अर्थ लावणे, उलगडा करणे. आणि पर्टिनंट म्हणजे काय? तर रिलिव्हंट, समर्पक, प्रसंगोचित. शेरलॉकचा असा विश्वास होता की शाल्टोचा वारस हे जाणतो की मेरीवर एखाद्या प्रकारे अन्याय केला आहे आणि कदाचित ती समस्या सुधारण्याचा प्रयत्न करेल. नंतर मेरी ठरल्याप्रमाणे बेकर स्ट्रीटवर आली. शेरलॉक आणि वॉटसन दोघेही तिच्यासमोर समवेत रहस्यमय पत्र लिहिणाऱ्याच्या भेटीसाठी गेले. मेरीने तिच्या वडिलांचा कागद तिच्याकडे आणला आहे, ज्याचा अर्थ लावून उलगडा करण्यास ती सक्षम नव्हती. तिला वाटले की कदाचित हा पेपर एखाद्या प्रकारे प्रसंगोचित असेल आणि होम्सला ते उलगडा करण्यास मदत करेल. लेटर मेरी अराइव्ज ॲट बेकर स्ट्रीट ॲज प्लॅन. आणि मग अशा प्लॅनने, तर प्लॅन ठरल्याप्रमाणे मेरी ही बेकर स्ट्रीट येथे येते. बोथ शर्लॉक अँड वॉटसन अकंपनी हर टू द अपॉइंटमेंट विथ द मिस्टरियस लेटर रायटर. आणि मग त्या रहस्यमय अशा पत्र लिहिणाऱ्याला जी अपॉइंटमेंट त्याने दिलेली असते त्याला भेटण्यासाठी ते दोघेही तिला साथ देतात. मेरी हॅज ब्रॉट अ पेपर ऑफ हर फादर्स विथ हर. शी वॉजंट बीन एबल टू डिसायफर. शी फेल्ट दॅट द पेपर माइट बी पर्टिनंट टू द केस इन सम वे.
आणि मग तिला आशा असते की तो जो पेपर आहे तो त्या सांकेतिक लिपीचा अर्थ लावण्यामध्ये ती सक्षम नसल्यामुळे ती त्या ठिकाणी त्याला ती दाखवते. इट माइट हेल्प होम्स टू डिकोड द मिस्टरी अँड फाइंड द डिसअपिअरन्स ऑफ हर फादर. आणि तो पेपर तिच्या वडिलांच्या गायब होण्यामध्ये जे काही कारणं आहेत ते शोधण्यामध्ये मदत करेल असा तिचा विश्वास असतो. शर्लॉक एक्झामिन्स द लेटर अँड पुट्स इट अवे फॉर सेफ कीपिंग. He, Watson, and Mary go to the meeting. There, a person asks them, any of them are police officers, which they deny. आणि मग हे होम्सला आणि मग शेरलॉक त्या पत्राची तपासणी करतो आणि सुरक्षिततेच्या बाजूला ठेवतो. वॉटसन आणि मेरी भेटीसाठी जातात. तेथे एक व्यक्ती त्यांना विचारते की त्यांच्यापैकी कोणी पोलीस अधिकारी आहे का, जे ते नाकारतात की आमच्यापैकी कोणी पोलीस अधिकारी नाही. द पर्सन हू इज अपॅरेंटली अ सर्वंट ऑफ द पर्सन दे आर मीटिंग then drives them in carriage. The trio arrives in a less fashionable part of London, aka a more rundown working class neighborhood. They are escorted inside a house by a servant. आणि मग ही व्यक्ती ज्या व्यक्तीला ते भेटणार आहेत तो निसंकोचपणे सेवक आहे व तो त्यांना गाडीतून नेतो. हे तिघे लंडनच्या कमी अद्ययावत खूप अधोगत असा म्हणून ओळखला जाणारा कामगार वर्गाच्या शेजारी असलेल्या भागात येतात. त्यांना एका नोकराच्या निगराणीखाली घरात घेतले गेले आहे. थँक यू स्टुडंट्स.